Good morning. Good morning, all of you. Honorable Chief Guest, respected Principal, Manager, dear colleagues, and students. As you know, we all are in a very tough situation where the classroom teaching is replaced by online teaching as part of COVID-19. We have entered to a new path of digital learning, incorporating all facilities of technology. As part of new academical activities, I am very glad to welcome all of you to this webinar conducted by Department of Chemistry, Devamada Arts and Science College in association with IQAC on the topic Higher Education and Career Options in Chemistry. First of all, I heartily welcome our manager, Reverend Father Sebastian Palakuriil, who always being with us with his esteemed presence and blissful words. But now he's an urgent meeting, so he could not able to attend the session. And welcome, Father. Okay, then the man who guides us to success, our Honorable Principal, Dr. M.J. Matthew, sir. It's my pleasure to welcome you, sir, to this occasion. Next, I warmly welcome our chief guest and presenter of webinar, Dr. Vijesh A.M. We have so honored to have your esteemed presence and guidance. Welcome, sir. Next, I welcome Mr. Saiju PJ, College IQAC Coordinator, who made the webinar possible and providing every technical assistance and guidance for this webinar. Then I sincerely welcome all the head of the departments and teachers of our college with your valuable presence and in this event. Welcome all. At last, I wholeheartedly welcoming all my colleagues and students of our department and also students of other colleges. Welcome all of you. Welcome to this seminar. Okay, thank you very much. Thank you, teacher. Now is the time for the presidential address. The chair is none other than Dr. M.J. Matthew, the principal of Devamada Arts and Science College, Paisakari, who initiates and encourages good movements in all departments and in college in general. I welcome Matthew, sir, for his presidential address and the inauguration of the webinar as well. Sir, please. Thank you, Nice. August and respected resource person for this webinar, Dr. Vijesh A.M. from the PG Department of Chemistry, Painor College. Head of the department, Mrs. Veena, IQAC Coordinator Saiju, dear faculty members, students, friends, ladies and gentlemen. At the outset, I would like to compliment the IQAC and the faculty members in the Department of Chemistry of the Mother College for this wonderful initiative. Could be termed as a COVID-induced change webinars. Though online activities are not new to higher education, it has got a momentum during this COVID time. This pandemic, in fact, plays a catalytic role in escalating the prominence of online activities. Online activities there in higher education especially. But when the world is shut, when the classroom teaching becomes impossible, for teaching, learning, evaluation process in the classroom became tough and impossible, the academia thought the options, other options, and now we are depending on online programs. There is merits and demerits for this. There are so many merits and demerits, but it's a point of arbitration. You can leave it off now. But I would like to say that webinars have an edge because people from any part of the world, academicians, research scholars, students, faculty members, any part of the world can participate in this in webinars without much difficulty. When we organized
our PG department of English organized a webinar last week. The resource person was from abroad. So it is an advantage. The higher education is experiencing and enjoying this advantage to its maximum. That's what is happening there. And this is the only positive result of this pandemic. But for this pandemic, we would not have thought of a webinar of this sort. We have gone for seminars. It is always said that due to technological advancement and globalization, a lot of opportunities and are given to the students. It is put as if in a cafeteria, it is spread before the students. But they have to make the right choice. Not to make the right choice, they must be given some exposure to select the right one. They are in a Chaucerian kind of situation. In a Chaucer, English poet Chaucer, in his poem Canterbury Tales, say that here is God's plenty, I don't know where to turn. That's a kind of situation the students are. So in order to help them to select the best out of many, we have to train them properly. We have to give them exposure to activities like this. Human resource management theory tells any human being can be brought to the level of excellence if he is given the right atmosphere, right exposure, and the right guidance. By organizing a program like this, we envisage to achieve that. We are trying to give a good exposure to students. Experts like Dr. Vijesh, he's a resource person, a resourceful resource person, I should say. He's an expert in this area. He will share his experiences with you. And you must know after your graduation or post-graduation what the kind of world outside you are going to experience or face. What are the opportunities that you have? And what are the possibilities you have? And I hope that this seminar would give you the necessary impetus, and you will gain out of this webinar. All the very best to you all. Have a nice time. Let me hope that this webinar will be a very, very fruitful one for you. Have a nice time with Devamata College, a nice day with the Devamata College. And with these few words being said as a backdrop, let me inform you that the webinar organized by the Department of Chemistry and IQAC of Devamata College inaugurated. Thank you very much. Thank you. Thanks a lot, sir. Now let's move on to the main and the important part of our webinar. So I invite Mrs. Disha Francis to introduce the presenter and the chief guest to the audience. Disha teacher, please. Okay. Good morning to all. It is a proud moment for Devamata Arts and Science College as we have an eminent personality with us, Dr. Vijesh A.M. Dr. Vijesh A.M., working as an assistant professor in the PG Department of Chemistry at Pioneer College, which is affiliated to Kannur University. He has 16 years of experience in teaching and research field. He obtained his graduation and post-graduation with distinction from Kannur and Mangalore University respectively. He was awarded his PhD in Synthetic and Medicinal Chemistry from National Institute of Technology, Karnataka. Prior to joining Pioneer College, he worked as a senior scientist in R&D section of Sequence Scientific Limited from 2004 to 2012. Later, he worked as an assistant professor and department coordinator in the Department of Engineering Chemistry of Geetham University from 2012 to 2013. He was a visiting fellow to Advanced Membrane Technology Lab, UTM, Malaysia during March 2015. His major areas of research are membrane technology,
synthetic organic chemistry, and medicinal chemistry. He published 42 papers in internationally reputed journals, presented 18 papers in national and international conferences, and he has one US patent in his credit. He was BOS member of Kannur University and BOE member of various universities. He is actively involving in giving public speeches related to science education and career in science streams. So, I cordially invite Dr. Vijesh AM for the presentation. Please, sir. Yeah, thank you. Thank you, ma'am, for your kind introduction. And thank you, Matthew, sir, for your kind words and your, inspiring words. Definitely, we know that this is a very pandemic situation. We are all sitting at home. And anyway, the lucky thing, the good thing about this one means we were more familiar to the technology now. So whatever the sir told, so now we can listen to talks of world famous scientists sitting at home or sitting in the college, etc. So we can, this is the situation where we can enrich knowledge by utilizing the technology. So with that small introduction, I think I can share my PPT. So very good morning to all of you. I'm Dr. Vijesh from Pioneer College. So I'll be talking another 1 hour, 1.5 hours about the higher education and the career options after graduation in chemistry. Another 30 minutes I'll be talking about the career in chemistry. You can see the variety, the chemistry, the beauty, correct? So that is more colorful, it's more tasty, correct? And again, you can see the pataki or whatever so you can see that's what nalla manamulla, nalla colorulla, nalla taste ulla, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള മോശം ടേസ്റ്റ് ഉള്ള മോശം വശങ്ങളുള്ള ഒരു സയൻസിന്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ആണ് കെമിസ്ട്രി. ഇനിവേ നിങ്ങൾ ഈ കടലിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു, നമ്മൾക്ക് ഇനി എന്തൊക്കെ ആ കടലിൽ നേടാം എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. Okay, so whatever the subject you take, the physics, we can find chemistry there. The biology, we can find chemistry there. Computer science, we can find environmental science, medicine, metallurgy, mineralogy, electronics, nanoscience, space science. Whatever the science you take, we can find the aspects of chemistry there. So, chemistry, സ്ഫടികം സിനിമയിൽ തിലകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ, ഭൂഗോളത്തിന്റെ സ്പന്ദനം മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണെന്നൊക്കെ പറയാം. നമ്മളൊന്നും വിശ്വസിക്കണ്ട, നമ്മളൊക്കെ കെമിസ്ട്രിക്കാരാണ്. നമ്മൾ ഇനി പറയാ എന്താ പറയാ, പലതും പറയും. പക്ഷെ നമ്മൾ ആരോടും മസിൽ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പോണ്ട. ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർ പറയാം നിങ്ങൾ സബ്ജക്ട് അത്രയും നല്ല തന്നെയാണ്, ഓക്കെ, വെൽ ആൻഡ് ഗുഡ്. പക്ഷെ കെമിസ്ട്രി you can see that's a vast subject, so that much opportunities are there. That I will explore now. So chemistry is the center of science or mother of science. So now ഒരു സബ്ജക്റ്റിനും അതിന്റെ ഒറ്റക്ക് നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. ദ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി അപ്രോച്ച്, ഇന്നലെ നിങ്ങൾക്കറിയാം പുതിയ നമ്മുടെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ പുതിയ കരട് രൂപമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം പറയുന്നത് മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി അപ്രോച്ചാണ്. എല്ലാവരും എല്ലാം പഠിക്കണം, എന്നാലേ നമുക്ക് ഓരോ സബ്ജക്റ്റിന്റെയും നല്ല വശങ്ങൾ നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് അതിൽ മുന്നോട്ടേക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരോട് അടികൂടാനൊന്നും പോകുന്നില്ല. എല്ലാവരും സബ്ജക്റ്റിനും അതിൻ്റെതായ പ്ലസും മൈനസും ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഫിസിക്സ്, ഗ്രാവിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല, നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല, നമുക്ക് ഒരു റെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് എടുക്കുകയാണ്, വാട്ടർ, കറക്റ്റ്, H2O, 2 molecules of 2 atoms of hydrogen, 1 atom of oxygen, that combined will be getting H2O, 1 molecule. So that ratio is very very important, 2:1. So that we are getting from mathematics, the ratio. So all subject is very very important. So you can see every day the number of chemicals are increasing. More than 2,000 chemicals they are developing every day around the world. That shows the importance of the chemistry. So what is chemistry? So നമ്മള് സാധാരണ ഞാൻ എല്ലാവരോടും ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്താ ഡെഫിനേഷൻ ഒക്കെ. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ഓരോ ഡെഫിനേഷൻസ് പറയും അല്ലെ. നമ്മൾ പണ്ട് ഒരു കുരുടൻ, 4-5 കുരുടന്മാർ ആനയെ കാണാൻ പോയ അവസ്ഥയാണ് കെമിസ്ട്രിയുടെ ഡെഫിനേഷൻ ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവരും പറയാം
സോ അല്ലെ, എന്താ കഥകളൊക്കെ അറിയാം. ചിലവര് പറയും കൈയാണ് ആന, ചിലവര് പറയും മുറമ്പോളയുള്ളതാണ് ആന, അതിന്റെ തൂണ് പോലുള്ളതാണ് ആന, ചിലവർ അതിന്റെ വാല് കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ചിലവർ പറയും റിയാക്ഷൻസ് ആണ് കെമിസ്ട്രി, ചിലവർ പറയും സ്ട്രക്ചർ, സ്റ്റഡി ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് കെമിസ്ട്രി, ചിലവർ പറയും സിന്തസിസ് ആണ് കെമിസ്ട്രി, ചിലവർ പറയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് കെമിസ്ട്രി, ചിലവർ പറയും എനർജറ്റിക്സ് ആണ് കെമിസ്ട്രി. So it is nothing but the simple way, it is study of matters and its interconversions. So that is the simplest definition of the chemistry. The study of matters. Matter എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ, ഒരു ദ്രവ്യവും അതിനെ സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്പേസും ആവശ്യമുള്ള എന്തിനും നമ്മുടെ മാറ്റർ എന്ന് പറയും. സോ അതിന്റെ ഇന്റർ കൺവേർഷൻ, that is nothing but the chemistry. സോ അതിന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യേണ്ടി വരും, എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ വേണ്ടി വരും, ഫേസ് ചേഞ്ച് വേണ്ടി വരും, റിയാക്ഷൻസ് വേണ്ടി വരും, അതൊക്കെ ഇതിൽ വന്നു. ഈ സ്റ്റഡി ഓഫ് മാറ്റർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇന്റർ കൺവേർഷൻ എന്നുള്ളതിൽ തന്നെ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വന്നു. അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കും, ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ വന്നു. So that is what the simplest definition of chemistry. So now it is nothing but chemistry is a study of entire universe. In another way we can tell that. So the chemical literacy is very, very important to our daily life. So can you tell which is the what is that? നമ്മൾ 20ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള മീൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഡിഫറെന്റ് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ലൊരു കണ്ടുപിടുത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ബെസ്റ്റ് ഇൻവെൻഷൻ ഇൻ ദ 20th century നമ്മൾ ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ? നിങ്ങൾ പലതും പറയും, കമ്പ്യൂട്ടറും മറ്റുള്ള പല കാര്യങ്ങളും പറയും. പക്ഷെ നമ്മൾക്കറിയാം, നമ്മളെ ജീവൻ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലെ, എയർ, പിന്നെന്താ വേണ്ടത് വാട്ടർ, പിന്നെന്താ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് ഫുഡ്. സോ എയർ എനിവേ ഇറ്റ് ഈസ് ദെയർ ഇൻ പ്ലെന്റി, വാട്ടർ ഈസ് ആൾസോ ദെയർ പ്ലെന്റി, ബട്ട് ഫുഡ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു കൾട്ടിവേറ്റ്. നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ നല്ല ഫുഡ് വേണം. സോ ഫുഡ് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ഈ ഫുഡ് എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പണ്ടൊക്കെ ക്ഷാമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ക്ഷാമങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമ്മളെ ഫുഡ് സേഫ്റ്റിയിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതിന് നമ്മളെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ള ബെസ്റ്റ് കണ്ടുപിടുത്തം എന്താ പറയാ, ഹരിത വിപ്ലവവും മറ്റേ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. സോ ദ ബെസ്റ്റ് വൺ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ ഹേബർ പ്രോസസ്. സോ ഹേബർ പ്രോസസ്, നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും കൂടി ചേർന്ന അമോണിയ ഉണ്ടായി തീരുന്നുള്ള ഒരു കണ്ടുപിടുത്താണ്. സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രോസസ് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഇൻവെൻഷൻ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാരണം? അമോണിയ വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് റോ മെറ്റീരിയൽ ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഡിഫറെന്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ്. സോ ഫെർട്ടിലൈസർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽ ആണ് അമോണിയ. കാരണം അമോണിയയിൽ നിന്നാണ് നൈട്രജൻ, ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടന്റ് എലമെന്റ് റിക്വയർഡ് ഫോർ പ്ലാന്റ്സ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് ഗ്രോത്ത്. പ്ലാന്റ്സിന്റെ അതിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കായിട്ടുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ് ആണ് നൈട്രജനും ഫോസ്ഫറസും പൊട്ടാഷ്യം ഒക്കെ. നേരെ നൈട്രജൻ നിങ്ങൾ ഏത് ഫെർട്ടിലൈസർ എടുത്ത് നോക്കിക്കോ അതിൽ നൈട്രജൻ ഉണ്ടാവും. അത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽ ആണ് അമോണിയ. കാരണം കോസ്റ്റ്ലി ആയിക്കൂടാ, ഫെർട്ടിലൈസർ കോസ്റ്റ്ലി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫാർമർക്കും അത് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല. So that is why this process is the scientists they are considering as this is the one of the best or most important scientific achievement in the 20th century. മറ്റൊന്നുമല്ല, മനുഷ്യന്മാർക്ക് നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റിയാലേ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളൂ. So ammonia, from that the Wooler they developed the first organic compound, the urea. അമോണിയ എന്നാണ് പിന്നീട് യൂറിയ, അമോണിയം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് യൂറിയ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. സോ ദിസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് സയന്റിഫിക് ഡിസ്കവറി. ദിസ് ഈസ് എ സിമ്പിൾ കെമിസ്ട്രി പ്രോസസ്, കെമിക്കൽ പ്രോസസ്. സോ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ്, കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെൽത്ത് ആണ്, കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻവയോൺമെന്റ് ആണ്, മെഡിസിൻ ആണ്, ദെൻ ഇൻഡസ്ട്രി, ദ സയൻസസ്, ടീച്ചിങ്ങിലും കെമിസ്ട്രി ഉണ്ട്, ദ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഫൈനലി യു. So you can see the chemistry in our daily life. You can see the tasty food, the sodium chloride, salt, you are adding oil, that all other products, the rice is nothing but a carbohydrate. And again the food we had, if we want to keep it unspoiled for many days, we will be adding preservatives. Then water is also a chemical. Then the reading, writing, the pen is a chemical polymer. Then ink is a chemical. Drugs, different types of drugs, these are all organic compounds or inorganic compounds. Cosmetics, the talcum powder or the different creams you are applying, all these are all chemicals. Household articles, veetilla plates, baakiyulla ella household articles, these are all chemicals. Then plastics, metals,
ഓക്കെ, നമ്മളെ ഒരു ലൈഫിൽ നമ്മൾ രാവിലെ എണീച്ചോട്ട് വൈകുന്നേരം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കിയാൽ നമ്മളെ കയ്യിൽ കെമിസ്ട്രി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. സോ വിതൗട്ട് കെമിസ്ട്രി വി കനോട്ട് ഇമേജിൻ അവർ ഡെയിലി ലൈഫ്. സോ ദ ഡിഫറെന്റ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി നിങ്ങൾ ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി നിങ്ങൾ MSc ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഏതൊക്കെയാണ് കെമിസ്ട്രിയുടെ ബ്രാഞ്ചസ്. സോ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് കാർബൺ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കോമ്പൗണ്ട്സ്, inorganic chemistry, physical, analytical, theoretical. Theoretical means the computational chemistry or the imaginary chemistry. Then biochemistry, nanotechnology, nanochemistry, or polymer chemistry. These are all different branches of chemistry. ഇത്ര മാത്രമൊന്നല്ല, ഇത് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് കേൾക്കുന്ന ബ്രാഞ്ചസ് ആണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിന് ഓരോന്നും പറഞ്ഞു പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു ഡിഗ്രി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഫോസിൽ കെമിസ്ട്രി, പെട്രോളിയം കെമിസ്ട്രി, where we can find organic chemistry, food chemistry. So inorganic chemistry is nothing but metal, metalloids, and chemical reactions and elemental study. All this comes in inorganic chemistry. Now, physical chemistry means the energy transfer, exothermic or endothermic or nuclear chemistry. All this comes under physical chemistry. And biochemistry, more biology terms comes in that: medical research, proteins, amino acids, or living chemistry. And environmental also comes in category of biochemistry. So now analytical chemistry, where we'll study all this analytical technical instrumentation. So if you're interested in all this technical instrumental technique, you can opt analytical chemistry. Then theoretical, if you're very good in mathematics, if you're very good in imagine something, you can opt theoretical chemistry. Avada nammal chemicals onum handle cheyanda avashyamilla. So if you have a computer, if you are having this imaginary power, if you are having capacity to solve different mathematical formulas, then you can opt theoretical chemistry. Prediction chemistry, ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കോ ഇല്ലയോ. പഴയ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം, ഈ കോവിഡിന്റെ സമയത്തൊക്കെ പല പല പരീക്ഷണങ്ങളും അത് ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം. ആദ്യം നമ്മൾ എലികളിൽ ചെയ്യണം, പിന്നെ കുരങ്ങന്മാരിൽ ചെയ്യണം, പിന്നെ മനുഷ്യന്മാരിൽ ചെയ്യണം. പണ്ട് കാലത്ത് ഡയറക്റ്റ് അവർ എനിമൽസിൽ ചെയ്യുകയാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ എനിമൽസിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. കുറെ പ്രോട്ടോകോൾസ് ഉണ്ട്. കാരണം അവിടെയാണ് നമ്മളെ മറ്റേ ഇവരുടെ ടോക്സിസിറ്റി ഒക്കെ, കുറെ എനിമൽസ് ഒക്കെ അങ്ങനെ മരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. സോ നൗ വി ക്യാൻ ഡു ഓൾ ദീസ് ടെസ്റ്റ് ബൈ യൂസിങ് മെഷീൻസ്. So that's what the prediction chemistry. Without before testing in animals, we can test whether it will work it or not by using computer technique, softwares. So that is what the theoretical. You can see these are a variety of chemicals: marine chemistry, material chemistry, nuclear chemistry, nanotechnology, petroleum chemistry, phytochemistry, polymer chemistry, solid state catalysis, agrochemistry, flavor and chemistry, green chemistry, food chemistry, food science. These are all different branches of chemistry. So you can find MSc courses in these type of specialization topics, or you can find a general chemistry also. So if you are interested in this type of special topic, you can opt that topic. I will tell you which one is the best one. So better you go for a general course for your MSc also, and after MSc you can do some diploma course or certificate course in this type of specialized one. Then you can opt whatever the different careers in your future. But if you are opting a narrow subject in your lower classes for your lower degree itself, your career will be narrow. നിങ്ങളുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കുറയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ MSc കൂടി നിങ്ങൾ ബെസ്റ്റ് ഒരു ജനറൽ കോഴ്സ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. പക്ഷെ MScക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾ PhD എടുക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ MScക്ക് ശേഷം ഇതിലുള്ള ഈ സബ്ജക്റ്റുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സസ് ഉണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സസ് ഉണ്ടാവാം. അങ്ങനെയുള്ള കോഴ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം ആ ഫീൽഡിൽ നാളെ ഒരു ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കും. So these are the different sub-disciplines of chemistry. Now, what are the different higher studies option after your BSc and MSc? BSc കഴിഞ്ഞാൽ definitely MSc ആണ്. So definitely Master of Science, a two-year course MSc. Then integrated PhD is there. നിങ്ങളെല്ലാം ഗ്രാജുവേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് PhD കയറാം. MSc plus PhD. So 2-year MSc, then after successful completion of your MSc, directly you can continue your PhD there also. ഇനി അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് MSc കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ you can ബീന ടീച്ചർ എന്റേത് കട്ടായോ? ബീന ടീച്ചർ കേൾക്കാമോ?
കേൾക്കാം. കുറച്ചു നേരം കട്ടായി സാറേ. കേൾക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. എനിക്കൊരു കോള് വന്നിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ്. കട്ടായിട്ടല്ലോ സർ? കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഓക്കെ സർ. ഓക്കെ, ആ കോള് വന്നുകൊണ്ടാണ്, സോറി. ഓക്കെ. സബ്ജക്ട് ലൈക്ക് കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസസ് ഓർ മെറ്റലർജി, ആ ഫീൽഡുകളിൽ നമുക്ക് MSc കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് MTech പോവാം. ഇല്ലെങ്കിൽ BSc കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കുസൈറ്റിലൊക്കെ ചില കോഴ്സസ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് MTech കോഴ്സസ് ഡയറക്റ്റ് അതിന് ചേരാൻ വേണ്ടി പറ്റും. പിന്നീട് MSc കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് MPhilന് ചേരാം. നോർമലി 1 year കോഴ്സാണ് MPhil പ്രോഗ്രാം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് PhDക്ക് പോവാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് PhD. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ MScക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് PhDക്ക് പോവാം. സാധാരണ 3 to 5 years, that depends upon each person. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ 2 വർഷം കൊണ്ട് PhD കിട്ടാം. നിങ്ങൾ അത്രയും ഹാർഡ് വർക്കിംഗ്, നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും എബിലിറ്റി ഒരാളെ 2 വർഷം കൊണ്ടൊക്കെ PhD ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ MScക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ചില നല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ റിസർച്ച് അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ട്, പ്രൊജക്ട് അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റ് ഡോക്ക്, PhDക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ ഫെലോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. മിനിമം 1 year ആൻഡ് മാക്സിമം ലിമിറ്റ് ഒന്നുമില്ല, 2 to 3 year യു ക്യാൻ ഡു യുവർ പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ ഫെലോ. പക്ഷെ പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ ഫെലോ ആഫ്റ്റർ യുവർ PhD. സോ ഇന്ത്യയിലും ചെയ്യാം, എബ്രോഡും ചെയ്യാം. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇന്ത്യയിലും ചെയ്യാം, കേരളത്തിൽ ചെയ്യാം, കേരളത്തിന് പുറത്ത് അതർ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റിൽ ചെയ്യാം, ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിലും ചെയ്യാം. സോ ഇന്ത്യ ആൻഡ് എബ്രോഡ്. ഇനി അതുകൂടാതെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ PG കഴിഞ്ഞാലും ചില സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സസ് ഉണ്ടാവും. ചില ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സസ് ഓഫർ ചെയ്യും, ഡിപ്ലോമ കോഴ്സസ് ഓഫർ ചെയ്യും, സം സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ടോപ്പിക്സ്. അവിടെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ മോഡേൺ ടോപ്പിക്കിലെ ന്യൂ ജനറേഷൻ കോഴ്സസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം IPM, പാറ്റന്റ്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ അനാലിസിസ്, ഇല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പെട്രോളിയം കെമിസ്ട്രി, അങ്ങനെയുള്ള, ഇല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെന്റൽ കെമിസ്ട്രി, നാനോ കെമിസ്ട്രി, അങ്ങനെ ചില സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഏരിയയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സോ ദീസ് ആർ ദ അതർ ഹയർ സ്റ്റഡി ഓപ്ഷൻസ് ആഫ്റ്റർ യുവർ BSc ആൻഡ് MSc. പിന്നെ ഞങ്ങൾ സാധാരണ B.Ed എഡ്യൂക്കേഷൻ, അതിനും നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റും. പക്ഷെ കെമിസ്ട്രിയിലുള്ള ഫീൽഡാണ് ഞാൻ ഇപ്പം പറയുന്നത്. സോ MSc, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് PhD, MTech, MPhil, PhD, research associate, project assistant, or doctoral fellow, then certificate and diploma courses. ശരിക്കും റിസർച്ച് അസോസിയേറ്റും പ്രൊജക്ട് അസിസ്റ്റന്റും PDF ഒക്കെ നമുക്ക് ഹയർ സ്റ്റഡീസ് ആയിട്ട് മാത്രമല്ല, ഒരു ജോബുമായിട്ട് പോലും നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. സോ ദേ വിൽ ബി ഗിവിംഗ് സ്റ്റൈഫൻഡ് ഫോർ ദാറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് സ്റ്റൈഫൻഡ് കിട്ടും, നിങ്ങൾക്കൊരു സാലറി പോലെ അവർ നല്ലൊരു എമൗണ്ട് തരും. സോ നിങ്ങളെ കരിയർ, നിങ്ങൾക്കൊരു ഹയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും, അതിന് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഫെലോഷിപ്പും കിട്ടും, ഈവൻ PhDക്കും കിട്ടും. ഞാൻ അതൊക്കെ പറയാം. സോ മാസ്റ്റർ ഓഫ് സയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, സോ നൗ മാസ്റ്റർ ഓഫ് സയൻസ് ഐ വിൽ ബി ടോക്കിംഗ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് PhD, MSc PhD പ്രോഗ്രാം. ദ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ, ഞാൻ നേരത്തെ കൂടെ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും മുകളിൽ നിന്നായിരിക്കണം താഴോട്ടേക്ക് വരേണ്ടത്. സോ ഒരു മലയുടെ ഏറ്റവും മുകളിലായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാവേണ്ടത്. അവിടുന്ന് അവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ലെവലിൽ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക. അതും ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി പാടില്ല. പക്ഷെ പലപ്പോഴും ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾക്ക് തൊട്ടടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ പോവുക, പക്ഷെ നമ്മൾ അവിടെ ബ്ലോക്കായി. പിന്നെ ഒരിക്കലും നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും ഉയർന്ന പൊസിഷനിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും പരിശ്രമിക്കണം, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തിലേക്കാണ്. സോ നമ്മളെ ഏറ്റവും നല്ല ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് പറ്റുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക, അവിടത്തേക്ക് ട്രൈ ചെയ്യുക. ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ പ്രിപ്പറേഷൻ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് തൊട്ടടുത്ത സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ആ പ്രിപ്പറേഷൻ മതിയാവും താഴെയുള്ള ലെവലിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടി. സോ ഏറ്റവും നല്ല ഓപ്ഷൻ IIT ആണ്, ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി. More than 14 IITs are there in India right now. Chennai, Mumbai, IIT Madras, IIT Bombay, IIT Kanpur, IIT Kharagpur, IIT Delhi, IIT Guwahati, IIT Palakkad. നമ്മൾ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ളത് IIT പാലക്കാട് ആണ്, റീസെന്റ് ആയിട്ട് തുടങ്ങിയാണ്. സോ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജീസ്, അവർക്ക് അവരുടേതായ എക്സാംസ് ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ജാം, ഞാൻ അതിലേക്ക് പിന്നീടേക്ക് വരാം. ജാം എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സാംസ് ഉണ്ട്.
IITs. അന്നേരം IIT-കൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുക. So now IIC, Indian Institute of Science, മുന്നേ ഒക്കെ അത് ബാംഗ്ലൂരാണ്. ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് മുന്നേ അത് നമ്മുടെ ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. കാരണം ടാറ്റയാണ് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്, ബാംഗ്ലൂരാണ്. Now the name is changed as Indian Institute of Science, one of the best organization, best institution in India for higher studies in science. Okay, then ISIS, Indian Institute of Science Education and Research, ISIS. Then JNCSR, that is also in Bangalore. CNR Rao ഒക്കെ മുൻകൈ എടുത്തിട്ട് തുടങ്ങിയ ഒരു സ്ഥാപനമാണ് JNCSR. Here they are also opting integrated PhD. Then a variety of NITs are there. National Institute of Technology, more than 28 NITs. Almost all the states are having NITs right now. NIT Calicut is there, NIT Trichy in Tamil Nadu is there, NIT Karnataka is there. ഞാൻ അവിടെയാണ് PhD ചെയ്തത്, NIT കർണാടകയിലാണ് PhD ചെയ്തത്, National Institute of Technology. So they are also opting MSc and PhD courses. അവിടെ പക്ഷെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് PhD ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല. So I think every year they are changing. That is what. So it will be keep on changing. അവരുടെ മോഷൻ എന്താ പറയാ, അവരുടെ ഇതൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓരോ വർഷം. അവരുടെ കോഴ്സസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന കോഴ്സസ് ഓരോ വർഷം ചേഞ്ച് ചെയ്യാറുണ്ട്. They will be adding new courses every year. So keep on watching. So NIT, then TIFR, Tata Institute of Fundamental Research. Central universities, different central universities are there. In Kerala, Central University Kasaragod is there, Central University Tamil Nadu, Central University of Hyderabad, Central University of that's what different states they are having central universities. These are also national institutes. They are also offering masters and PhDs. Okay, then we can do the masters in science in state universities. ഇതിന് ശേഷം IIT, IIC ആണ് ടോപ്പിൽ വരിക. പിന്നീട് TIFR വരും, JNCSR വരും, പിന്നീട് NITs വരും. അതിനുശേഷം സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് വരും. അതിനുശേഷം ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ്. ക്യുസാറ്റ്, കേരളത്തിലുള്ള ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് കുസാറ്റ്, കൊച്ചി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി. MG, Kerala, Calicut, Kannur is there. Not only in Kerala, other state universities like Madras, Mysore, Bombay, Pune, Delhi, Osmania, Delhi University, Madras University, Osmania University ഒക്കെ വളരെ പഴക്കം ചെന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആണ്. മൈസൂരൊക്കെ 100 വർഷത്തിലേക്കും പഴക്കമുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആണ്. ഒസ്മാനിയൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കി അവരുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. സോ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ്, ദേ ആർ ആൾസോ ഡൂയിങ് എക്സ്ട്രീംലി ഗുഡ്. പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറെന്റ് ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആൻഡ് ഓട്ടോണമസ് കോളേജസ്. ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അമൃതയുണ്ട്, കർണാടകത്തിൽ വന്നാൽ മണിപ്പാലുണ്ട്, വെല്ലൂർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ഉണ്ട്, ഗീതം, വേർ ഐ വർക്ക്ഡ് ഏർലിയർ, ഗീതം, ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ്, അതാണ് അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം, ഗീതം. ബ്യൂട്ടിഫുൾ ക്യാമ്പസ്. നിങ്ങൾ ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. They are doing extremely good. They are having good infrastructure. ഞാനൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്ത ഗീതം, നിങ്ങൾക്ക് you can search in computer, internet, you can see their campus, beautiful campus, more than 12,000, 13,000 students they are studying at a time. And the MS Swaminathan, he told about Geetham University, that is the third beautiful campus in India. അത്രയും ഗ്രീനറി ആണ്. We can see that it is in the main campus is in വിശാഖപട്ടണം, ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിനെ ചേർന്നിട്ട് ഒരു കടൽ തീരത്താണ് ആ ക്യാമ്പസ് ഉള്ളത്. അത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് അറിയോ ആ ക്യാമ്പസ്, ബിൽഡിങ്ങും ഗാർഡനും അതൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊന്നും നാട്ടിലത്തെ കോളേജൊന്നും ഒന്നും അല്ല. പയ്യന്നൂർ കോളേജോ ഇല്ലെങ്കിൽ ബാംഗ്ലൂരൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ക്യാമ്പസ് ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, മണിപ്പാലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ. സോ ദേ ആർ ഓഫറിംഗ് ഗുഡ് എക്സ്പോഷർ ടു ദ സ്റ്റുഡൻസ്. പക്ഷെ കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആണ്, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. പക്ഷെ അവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഫ്യൂച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള കോഴ്സസ് ഇപ്പൊ നല്ല വാലിഡിറ്റി ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഗവൺമെന്റ് ഒക്കെ ആ സിസ്റ്റം, ഓട്ടോണമസ് സിസ്റ്റത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അവരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്ല വാല്യൂ ഉണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ നല്ല നല്ല സയന്റിസ്റ്റുകൾ, നല്ല നല്ല ആൾക്കാരൊക്കെ വന്ന് ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്.
അങ്ങോട്ട് ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നോക്കാം, പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ചില സ്റ്റേറ്റുകളിൽ മാത്രമായിരിക്കും. പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി they are also having university status, പക്ഷെ അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓട്ടോണമസ് കോളേജ് they can conduct their own test and they can give a certificate, but the degree will be given by the university. Then foreign university, also you can do your masters in foreign university. They will call MS course. So for joining IITs and NITs, you have to clear JAM exam, joint admission test for MSc. സാധാരണ സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ മാസത്തിലാണ് അവർ വിളിക്കാറ്. ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റ് ആണ്. ആൻഡ് നോർമലി ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലാണ് ഇതിന്റെ എക്സാം ഉണ്ടാവാറ്. ഇപ്പൊ ഈ വർഷത്തെ ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു NIT-കളിലും ഐസറിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഐസർ ട്രിവാൻഡ്രത്തിൽ ഈ വർഷത്തെ അഡ്മിഷൻ ഓൾറെഡി ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. So if you are a MSc graduate, you can write, BSc graduate, you can write this exam. Then if you are scoring some good mark, based on the mark, you can attend interview in IAC, IIT, NITs, etc. അത് മാത്രമല്ല, ജാമിന് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് they will be conducting their own test. IAC will be conducting their own test, IIT will be conducting their test, and ICES will be conducting their own test. So if you are scoring that good mark in that exam also, you can attend their interview. പക്ഷെ ഇന്റർവ്യൂ മസ്റ്റ് ആണ്. ഇന്റർവ്യൂ പെർഫോമൻസും എന്താണ് കൺസിഡർ ചെയ്യും. സോ ജാം ഇതിനു വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. BSc ഫൈനൽ ഇയർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് ഇയർ തൊട്ടേ തുടങ്ങുക. എന്ത് പ്രിപ്പറേഷൻ ആദ്യം തൊട്ടേ തുടങ്ങുക. പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒക്കെ നോക്കുക. സോ ജാം ഈസ് വൺ ഓഫ് very very important exam for if you are aiming in IITs, NITs. They are offering integrated course, and they are offering BSMS program also. +2 കഴിഞ്ഞവർക്കും വേണമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഡിഗ്രി PG കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. നമ്മളെ 1-2 കുട്ടികൾ അവിടെ PhD ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് കോഴ്സ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് IAC. So they are offering PhD, they are offering PDF, they are offering short-term project. Not only the MSc or MS PhD program, they are offering different courses. They are offering IAC. Okay, one of the topmost institute in India, IAS, Indian Institute of Science. പിന്നീട് അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ബാംഗ്ലൂർ രാമൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ രാമൻ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ RRI CV രാമൻ തുടങ്ങിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ്. പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾക്ക് MSc കോഴ്സസ് ഒന്നുമില്ല. കെമിസ്ട്രിക്കാർക്ക് സാധ്യത കുറച്ച് കുറവാണ്. ഫിസിക്സുകാർക്കാണ് കൂടുതൽ സാധ്യത. പക്ഷെ കെമിസ്ട്രിക്കാർക്കും PhDക്കും ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. PhDക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് RRIയിൽ പിന്നീട് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ അതിന് ഗേറ്റ് എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്യണം, ഇല്ലെങ്കിൽ UGC നെറ്റ് എക്സാംസ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യണം. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ക്യാമ്പസ്, ബ്യൂട്ടിഫുൾ ക്യാമ്പസ്, ദ ബിഗ് ക്യാമ്പസ്, ദ ഗ്രീനറി ക്യാമ്പസ് ഇൻ ബാംഗ്ലൂർ, ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻ ബാംഗ്ലൂർ ഓർ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ഇൻ ബാംഗ്ലൂർ. ദെൻ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ഞാൻ പറഞ്ഞു 23 ഉണ്ട്. കേരളത്തിൽ പാലക്കാടാണ്. ദെൻ ഐസർ, ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ റിസർച്ച്, ഐസർ കുറെ സ്ഥലത്തുണ്ട്. ട്രിവാൻഡ്രം, പൂനെ, ഭോപ്പാൽ, മൊഹാലി, കൊൽക്കത്ത. So they are also offering integrated PhD programs, PhD, PDF, project assistant, etc. So തിരുവനന്തപുരം, പൂനെയിലൊക്കെ ഉണ്ട്. So you can try there. Then ഐസർ ട്രിവാൻഡ്രം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ്. പയ്യന്നൂർക്കാരൻ, നമ്മളെ ഒരു അലുമിനി അവിടുത്തെ പ്രൊഫസറാണ് പാനായം സുരേഷൻ കെമിസ്ട്രിയിൽ. ഫിസിക്സിൽ അതുപോലെ തളിപ്പറമ്പുകാരനുണ്ട്. ഫിസിക്സ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സബ്ജക്ട്. സോ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളവർ അവിടെ പ്രൊഫസേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. സോ ഐസർ ട്രിവാൻഡ്രം. ദെൻ നൈസർ, സോ ഭുവനേശ്വർ. ദിസ് comes under Department of Atomic Energy. So National Institute of Science Education and Research, NICER. So they are also offering integrated MSc course, the MSc PhD course. They are also offering PhD course. So either JAM or they will be conducting their own test, NEST, NEST എന്നാണ് ഇതിന് പറയാറ്. So they are offering different courses. So we can opt പക്ഷെ ഇവിടെയൊക്കെ കിട്ടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും.
അവരുടെ എക്സാംസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം, അവരുടെ ഇന്റർവ്യൂവിന് പ്രിപ്പയർ ആവണം. സാധാരണ ഡിസംബർ മാസങ്ങളിലാണ് കോൾ ഫോർ ചെയ്യാറ്. പിന്നീട് എന്താ പറയാറ്, മാർച്ച് മാസങ്ങളിലാണ് എക്സാം ഉണ്ടാവാറ്. മെയ് മാസങ്ങളിലൊക്കെ ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ നടന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ സെലക്ഷൻ കിട്ടും. നൈസറിനെ പോലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് ICT, ബോംബെയിലാണ്, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കെമിക്കൽ ടെക്നോളജി. ഇതിന്റെ മുന്നത്തെ പേരായിരുന്നു UDCT, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ ടെക്നോളജി. മുംബൈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കീഴിലായിരുന്നു. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് അറ്റോമിക് എനർജി DAയുടെ കീഴിലാണ് അത് വരാറ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതിന്റെ പേര് മാറ്റി ഇതൊരു ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റാറ്റസ് കൊടുത്തു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ICT, ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കെമിക്കൽ ടെക്നോളജി. സോ ഇവര് നൈസറും ICTയും കമ്പൈൻ ആയിട്ടാണ് അവരുടെ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ നടത്താറ്. സോ അവിടെയും ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് MSc കോഴ്സ്, PhD കോഴ്സ്, PDF കോഴ്സ് ഒക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ കമ്പനികളൊക്കെ കൊത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നാണ് പറയാറ്. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങളെ കാലിബർ കൂടും, നിങ്ങളുടെ എക്സ്പോഷർ കൂടും, നിങ്ങളുടെ നോളജ് കൂടും. സോ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒക്കെ വന്ന് ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെന്റ് ഒക്കെ നടത്തും. സോ നിങ്ങളെ ലൈഫ്, നിങ്ങളെ ഫ്യൂച്ചർ നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും. സോ ICT ഞങ്ങളുടെ കോളേജിലെ സാറിനെ അറിയായിരിക്കും, കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ സാർ കെമിസ്ട്രിയുടെ പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി. അദ്ദേഹം നല്ലൊരു കരിയർ ഗുരുവും കൂടിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനൊക്കെ അവിടെയാണ് പഠിച്ചത്. അവനൊക്കെ ഇപ്പൊ നല്ല നല്ല പൊസിഷനിലാണ് ഉള്ളത്. സോ അവിടെയൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ കമ്പനികൾ കൊത്തിക്കൊണ്ടുപോകും. സോ ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ എയിം ചെയ്യുക. ICT, നൈസർ, IIT എക്സെട്ര. ദെൻ ബിറ്റ്സ് പിലാനി, ബിർള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി. ബിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. പണ്ട് പിലാനി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇപ്പം പിലാനിയിൽ മാത്രമല്ല, ഗോവയിലുണ്ട്, ഹൈദരാബാദുണ്ട്, ദുബായിലുണ്ട്. So they are also offering integrated MSc courses or only MSc courses and PhD courses, and they'll be conducting their own entrance test, BITSAT. So keep on watching in internet. എപ്പോഴാണ് അവർ എൻട്രൻസ് കോൾ ഫോർ ചെയ്യുന്നത്, സോ എപ്പോഴാണ് അവർ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നതെന്നൊക്കെ. കാരണം ഓരോ വർഷം ചില ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറാം. സോ BITSAT, their entrance test, BITS Pilani, Goa, Hyderabad and Dubai. Then University of Hyderabad, Central University ആണ്, different Central University ഉണ്ട്. Another one of the best institute in India. They're also offering MSc PhD programs or integrated courses. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞങ്ങളൊരു കുട്ടി അവിടെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് MScക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു പയ്യന്നൂർക്കാരൻ, ഞങ്ങളുടെ അലുമിനിയാണ് ഇപ്പൊ അതിന്റെ HOD, രാധാകൃഷ്ണൻ സാർ, കണ്ണൂർക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹമാണ് ഇപ്പൊ അവിടുത്തെ HOD, മലയാളിയാണ്. So you can approach him, you can contact our mail, definitely he will be replying for you. So they will also conducting their own written test, or this JAM also they are considering, and interview. So University of Hyderabad. Then different NITs, I told you that, Surathkal, Calicut, etc. So each മുന്നേ NITകൾ സ്വന്തമായിട്ട് എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് നടത്താറുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പം അവരത് നടത്തുന്നില്ല. ഇപ്പൊ അവര് കമ്പൈൻ ആയിട്ട് ഒരു എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് നടത്തും, ഇല്ലെങ്കിൽ അവര് ജാമിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി. ഓരോ വർഷം അവരുടെ പോളിസി മാറും. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഒന്നിൽ തന്നെ നമുക്ക് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. നിങ്ങളത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം ത്രൂ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഓർ ത്രൂ ദെയർ വെബ്സൈറ്റ്. സോ ഇപ്പോഴേ ജാമും കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി ഡിഫറെന്റ് NITകളിൽ. അതുകൊണ്ട് ജാം ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഇല്ലെങ്കിൽ NIT കൗൺസിൽ ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വർഷം ഓരോ NIT റൊട്ടേഷൻ ബേസിസിൽ അവരുടെ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് നടത്തും. So based on that you can join masters in science. Then Central University ഞാൻ പറഞ്ഞു, അവരും ജാമും ഇല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അത് ക്ലിയർ ചെയ്യുക. State universities, deemed universities. Okay, so different types of deemed universities. This is different universities in Kerala. പണ്ട് ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ 5 യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇപ്പം കേരളത്തിൽ 19 യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഉണ്ട്. സോ PSC ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വേണമെങ്കിൽ. So different university you can find now. So I will not waste my time. So ഞാൻ ഡിഫറെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറഞ്ഞു, എവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഹയർ സ്റ്റഡീസ് നടത്താം. എപ്പോഴും നിങ്ങൾ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആദ്യം ഓപ്ഷൻ ചെയ്യുക. IIT, IIC, NISER, ICT, or then go to Central University, then go to ICES, then go to what is that, deemed university, state university. പിന്നെ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ സാധാരണയുള്ള കോളേജുകൾ വരാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളൂ. ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷനാണ് കോളേജസ്, ഹയർ സ്റ്റഡീസ്. സോ ഇതുവരെ ഒന്നും കിട്ടാത്തവർ മാത്രം ഡിഫറെന്റ് കോളേജസിൽ വരിക. പയ്യന്നൂർ കോളേജ്, അസൈർ കോളേജ്, SM കോളേജ്, കാസർഗോഡ്, ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ആ പറഞ്ഞ പ്രയോറിറ്റി ഓർഡറിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ,
ഓക്കെ, ചിലപ്പോൾ ഈ IIT പറഞ്ഞ എല്ലാ IITയും ഒരേപോലെ പെർഫോം ചെയ്യണമെന്നില്ല. ചിലപ്പം ചില ഐസറുകൾ ആ IIT-നേക്കാളും പെർഫോം ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഐസർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. സോ ഐസർ ട്രിവാൻഡ്രം, ഐസർ പൂനെ, they are doing extremely well. So IIT Madras, IIT Bombay, IIT Delhi, IIT Kanpur, they are also doing extremely well, especially in chemistry. Okay, so now different courses, not only the MSc chemistry courses, MSc BSc chemistry കഴിഞ്ഞവർക്ക് വേറെ എന്തൊക്കെ MSc കോഴ്സുകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സോ MSc in food science and technology ചെയ്യാം, MSc in polymer science and technology ചെയ്യാം, MSc in analytical chemistry ചെയ്യാം, MSc in drug discovery ചെയ്യാം, MSc in mass material science ഉണ്ട്, industrial chemistry ഉണ്ട്, MSc in hydrochemistry ഉണ്ട്, കുസാറ്റിൽ MSc in hydrochemistry ഉണ്ട്, MSc in petroleum engineering ഉണ്ട്. There are different IITs, there are different central universities, they are offering petroleum engineering. MSc in biochemistry, biotechnology, biosciences are there. MSc in environmental sciences are there. MSc in pharmaceutical technology, MSc in forensic science. സോ ജനറൽ കെമിസ്ട്രി വിട്ടിട്ടോ നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രി BSc കെമിസ്ട്രി കഴിഞ്ഞവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡിഫറെന്റ് ഫീൽഡ്സ് ആണ് ഇത്. ഓക്കെ, സോ ബെസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ജനറൽ കെമിസ്ട്രി എടുക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫീൽഡിലേക്കും പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റും. നിങ്ങൾ എക്സ്ട്രീംലി ഗുഡ് ഇൻ ദി സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ടോപ്പിക്, നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും എബിലിറ്റി, നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ക്യാൻ സക്സസ് ഇൻ ദാറ്റ് ഫീൽഡ്. ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പെട്രോളിയം എഞ്ചിനീയറിംഗ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ചാൻസസ് ആണ്. ONGCയും എന്താ പറയാ മുകേഷ് അംബാനിയുടെ അവരുടെ ഇതും ഫീൽഡിലും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള പെട്രോളിയം കമ്പനീസുകളിലും ഒക്കെ നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ്. സോ പക്ഷേ നമ്പർ കുറവായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിൽ എക്സ്ട്രീംലി ഗുഡ് ആയാലേ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സാധ്യതകളുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. സോ എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസിലൊക്കെ, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ടെക്നോളജിയിലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഫാർമ കമ്പനീസ് ഉണ്ട്. ഫോറൻസിക് സയൻസ് എടുത്താൽ ഗവൺമെന്റ് ജോബ്സ് ഉണ്ട്, ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഫീൽഡിലുണ്ട്. So drug discovery. So these are different options. Okay, after your BSc chemistry എടുത്തവർക്ക് ഈ ഫീൽഡിലൊക്കെ MSc ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സോ മാഡം ഒരു 10-15 മിനിറ്റും കൂടി എടുത്തൂടെ? ഓക്കെ സാർ, കുഴപ്പമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഇനി MSc കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് PhDക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എക്സാം ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് MTech കോഴ്സ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഗേറ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ്, അത് ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും MTech കോഴ്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ PhDക്ക് CSIR JRF UGC എക്സാം ഉണ്ട്. പിന്നെ ബാർക്ക് ഉണ്ട്, ബാബ അറ്റോമിക് റിസർച്ച് സെന്റർ, ബാബ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അറ്റോമിക് റിസർച്ച് സെന്റർ. ഓക്കെ, ബാർക്ക്. അവിടുത്തെ ഒക്കെ സയന്റിസ്റ്റുകൾ, നമ്മുടെ മലയാളികളായിട്ടുള്ള നമ്മൾക്ക് അറിയുന്ന സയന്റിസ്റ്റുകൾ പറയാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഈവൻ 0 ആണെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ കേരളത്തിലെ കുട്ടികളൊന്നും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല? അവരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് ഉണ്ട്, ഈവൻ ജോലിക്ക് വിളിച്ചാൽ പോലും അവര് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അവരുടെ PhD കോഴ്സസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക നമ്മളെ എബിലിറ്റി, നമ്മളെ സ്കില്ലിനെ പറ്റി നമ്മൾക്ക് ബോധ്യമില്ല, നമ്മൾക്ക് പറ്റില്ല, നമ്മൾ അങ്ങനെ ആയെന്ന് ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാതെ, നിങ്ങളെ ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് അവിടെ കിട്ടുക മക്കളെ? സോ യു ഫേസ് ദ ഇന്റർവ്യൂ, ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ഗീവ് ആൻ എക്സ്പീരിയൻസ്. ഓക്കെ, IIT ഇന്റർവ്യൂ പോട്, ആ എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തരും. സോ യു ക്യാൻ വിത്ത് ദാറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് യു ക്യാൻ ഗോ ടു ദ ഇന്റർവ്യൂ ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്. ചിലപ്പോൾ ഒരു 5 എണ്ണം ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ബി എ ഗുഡ്, യു ക്യാൻ ഡെവലപ്പ് മോർ നോളജ്, യു ക്യാൻ ഡെവലപ്പ് മോർ ബോഡി ലാംഗ്വേജ്, ഹൗ ടു ഫേസ് ആൻ ഇന്റർവ്യൂ. ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ്. നാളെ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ ഗ്രാജുവേറ്റ് ഗേറ്റും CSIR എക്സാംസും ക്ലിയർ ചെയ്ത് നമ്മൾക്ക് ഹയർ സ്റ്റഡീസ് മാത്രമല്ല, ഐ ടോൾഡ് യു ദാറ്റ് ദേ വിൽ ഗിവ് എ ഫെലോഷിപ്പ്. ഇപ്പം JRF ഒക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദേ വിൽ ബി ഗിവിംഗ് 33,000 ബേസിക് പ്ലസ് HRA. സോ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് മോർ ദാൻ 40,000 പെർ മന്ത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗസ്റ്റ് ഫാക്കൽറ്റിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ആകെ കിട്ടുക 10,000 രൂപയോ 12,000 രൂപയോ ആണ്. അത് തന്നെ കുറെ പ്രാവശ്യം ബെഗ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഒരു 5-6 മാസം കഴിയുമ്പോഴൊക്കെയാണ് ഗവൺമെന്റ് ഇതൊക്കെ തരുന്നത്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് PhDക്ക് ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത്, ഇവൺ MTechന് ജോയിൻ ചെയ്ത സമയത്ത് പോലും ഗവൺമെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് സ്റ്റൈപ്പൻഡ് തരും. സോ ദാറ്റ് വിൽ കൺസിഡർ ആസ് എ സാലറി ഫോർ യു. ആരാംസെ ഫോർ യുവർ സേഫ് 5 വർഷം നിങ്ങൾക്ക് ഫെലോഷിപ്പ് തരും. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ഫോർ 1 more year. MTech ആണെങ്കിൽ 2+3 3 year തരും. 3 വർഷം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഫെലോഷിപ്പ് കിട്ടും.
സോ 5 വർഷമൊക്കെ PhD ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ജോലിക്കൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഐ എം ടെല്ലിംഗ് യു. So research options: nanomaterial, computational chemistry, catalysis, supramolecular chemistry, green chemistry. The different fields are there in research. Then the another options. So here you can see the technology, nanotechnology. This is the smallest film developed by the scientist. The smallest നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. So ആ ഓരോ ഡോട്ട് കാണുന്നതും ഓരോ ആറ്റംസ് ആണ്. ഓരോ ആറ്റം, can you imagine? ആ ഓരോ ഡോട്ട് ഓരോ ആറ്റാണ്. സയന്റിസ്റ്റുകൾ ആറ്റത്തിനെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി, ഇങ്ങനെ എടുത്തു വെക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി. So this was developed by IBM. അവർ മൈക്രോസ്കോപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ enlarge ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയത്. A boy and his atom. So you can search in YouTube, you can watch in YouTube. ആ ഓരോ ബോളും ഓരോ ആറ്റമാണ്. The smallest film developed by the scientist. ആറ്റത്തിനെ ഇങ്ങനെ പിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം. മുന്നത്തെ കാലത്ത് ഒന്നും സയന്റിസ്റ്റുകൾക്ക് ഇതൊന്നും അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല, അത് കാണാനേ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതാണ് നാനോ ടെക്നോളജി. നാനോ ടെക്നോളജി വന്നേ പിന്നെ അറ്റോമിക് ഫോഴ്സ് മൈക്രോസ്കോപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ ടണലിംഗ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഒക്കെ വന്നതിന് ശേഷം അവർക്ക് ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വെച്ച് ആറ്റത്തെ ഇങ്ങനെ പിക്ക് ചെയ്യാം. ബോൾ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് ബാക്കി വെക്കുന്നത് ആറ്റത്തിൽ പിക്ക് വെക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത് നമ്മളെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല, അത് മൈക്രോസ്കോപ്പ് വെച്ച് enlarge ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ ഈ ഫിലിം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഒരു lack of time, you can watch in your YouTube a boy and his atom. Okay, developed by IBM, the company IBM. So that is the science research. So study in abroad. Abroadൽ പോവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലാംഗ്വേജ് പ്രൊഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യണം. GRE, ഗ്രാജുവേറ്റ് റെക്കോർഡ് എക്സാമിനേഷൻ, IELTS, TOEFL. ഇങ്ങനെയുള്ള ലാംഗ്വേജ് പ്രൊഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് MS കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. PG കോഴ്സസ്. PhD ആണെങ്കിൽ PhDക്കും വേണം, പക്ഷെ PhDക്ക് ശേഷമുള്ള പോസ്റ്റ് ഡോക്കിനാണ് പിന്നെ അവർ ലാംഗ്വേജ് ഒന്നും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. അതേ വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് they are good in English. So നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ you can join for your masters and PhD abroad. For that you have to clear this GRE or IELTS or TOEFL. These are all online exams. You can just pay the fees and you can write the exams. Online coaching classes are also there. Then what are the job opportunities in industries? Pharmaceutical industry, the chemical and fertilizer company, polymers and plastic, cosmetic, power plants, food and processing, defense, petrochemical industries, petroleum industries. ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രി ഗ്രാജുവേറ്റിനും കെമിസ്ട്രി പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റിനും PhD-കാർക്കൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ സാധ്യതകളുണ്ട്. സോ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എന്തൊക്കെ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് ഒരു കെമിസ്ട്രി ഗ്രാജുവേറ്റിനുള്ളത്? സോ ഐ വർക്ക്ഡ് ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രി ഫോർ ഓൾമോസ്റ്റ് 9 years. സോ അവിടെ R&D, റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ട്. അവിടെ ഗ്രാജുവേറ്റ് കഴിഞ്ഞവർക്കും ചാൻസസ് ഉണ്ട്, PG കഴിഞ്ഞവർക്കും PhD. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ സാലറി വ്യത്യാസമായിരിക്കും. നമ്മൾ പുതിയ കെമിക്കൽസ്, നമ്മളിപ്പോ നിങ്ങൾ കോവിഡ്, നമ്മളെ കെമിസ്ട്രിക്കാർക്കാണ് ഏറ്റവും നല്ല റോള്. കെമിസ്ട്രിക്കാരാണ് അതിനുള്ള കെമിക്കൽസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. പക്ഷെ പിന്നീട് ബയോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ബയോളജിക്കാരും ചെയ്യുമായിരിക്കും. ബട്ട് ബേസിക് തിങ് ഡൺ ബൈ ദി കെമിസ്ട്രി പീപ്പിൾ. സോ 2012 സ്വൈൻ ഫ്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പക്ഷിപ്പനി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ 2 കമ്പനിയാണ് അതിന് മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഒന്ന് എന്റെ കമ്പനിയായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഒരു മാസം 24 മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിന് മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കി ഗവൺമെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സ്വൈൻ ഫ്ലൂ, ടാമി ഫ്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അതിന്റെ പേര്. സിമ്പിൾ മോളിക്യൂൾ ഒസൽട്ടാമിവർ, പക്ഷെ 14 സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട്. യു ഇമാജിൻ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ സിമ്പിൾ തിങ്. 14 steps. ഇനി 13ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ പോയിട്ട് അത് ഫെയിലിയർ ആയാലേ അതുവരെ ചെയ്തതൊക്കെ വേസ്റ്റ് ആയി. അത്രയും പൈസയും വേസ്റ്റ് ആയി, അത്രയും ടൈമും വേസ്റ്റ് ആയി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മരുന്ന് പുതുതായി കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ഈസി ഒന്നല്ല. ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് മോർ ദാൻ 10 years ഓഫ് ടൈം. പുതിയൊരു മെഡിസിൻ ഒരു മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ 10 to 15 വർഷം വരെ വേണം. മോർ ദാൻ 1000 crores of rupees, 10,000 കോടി റുപ്യയുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വേണം. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ പോയി പരാജയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും വേസ്റ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു കമ്പനിയും ന്യൂ ഡ്രഗ് ഡിസ്കവറി പോകുന്നില്ല. എല്ലാം പുറമേ കമ്പനിയാണ് അതിന്റെ റിസ്ക് ഫാക്ടർ വെച്ചിട്ട്. സോ QC, ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ, ഉണ്ടാക്കിയതൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ. നിങ്ങൾ അവിടെ കുറെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആയിരിക്കും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരിക. QA, ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് QA. Then quality assurance, these are nothing but a police. നമ്മളെല്ലാം കൃത്യമായി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? സോ R&D കാർ കൃത്യമായി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? QC കാർ കൃത്യമായി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ?
പക്ഷെ കുറെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോട്ടോകോൾ നമ്മൾ നിങ്ങളെ കോളേജിൽ IQAC ചെയ്യുന്നില്ലേ? IQAC ഓരോന്നും സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് നോക്കുന്നില്ലേ, ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലേ, എല്ലാവരും കൃത്യമായി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ഒരു കോളേജിന്റെ പ്രോസസ്സ് കൃത്യമായി നടക്കുന്നുണ്ടോ? അതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് ഒരു QA ചെയ്യുക. സോ അവിടെ കെമിസ്ട്രിക്കാർക്കാണ് ചാൻസ്. പ്രൊഡക്ഷൻ അവിടെ ഡിഗ്രി കെമിസ്ട്രി ഗ്രാജുവേറ്റിന് ചാൻസ് ഉണ്ട്. ദെൻ റെഗുലേറ്ററി അഫയേഴ്സ്, ബയോളജി ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി കുറെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്യാനുണ്ട്, ലോസ് ഫോളോ ചെയ്യാനുണ്ട്. അത് കൃത്യമായി ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെഗുലേറ്ററി അഫയേഴ്സിൽ. എന്റെ വൈഫ് ഇപ്പൊ RIയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അവള് PhD കെമിസ്ട്രിയാണ്. ദെൻ IPM പാറ്റന്റ്, കുറെ പാറ്റന്റുകൾ എഴുതാനുണ്ട്. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ പ്രൊഡക്റ്റിന് പാറ്റന്റ് ചെയ്യാം, പ്രോസസ്സിന് പാറ്റന്റ് ചെയ്യാം. കമ്പനിക്കാരൊക്കെ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി they will patent it so that others will not copy their product and patents. അതുകൊണ്ട് പാറ്റന്റ് അവിടെ നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രിക്കാർക്ക് ചാൻസ് ഉണ്ട്. ദെൻ സേഫ്റ്റി മാനേജ്മെന്റ്, എൻവയോൺമെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി EHS അവിടെ കെമിസ്ട്രിക്കാർക്ക് ചാൻസ് ഉണ്ട്. ദെൻ പ്രൊജക്ട്സ് ആൻഡ് പർച്ചേസ്, ഒരു R&D സെറ്റപ്പ് എങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യണം, ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യണം, ഒരു EHS സെറ്റപ്പ് എങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യണം, അവിടെ കെമിസ്ട്രി അറിഞ്ഞാലേ ഒരു കെമിസ്ട്രി കമ്പനി പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ കെമിസ്ട്രി പ്രൊജക്ടിന്റെ കീഴിലും അവിടെ ഡെഫിനറ്റ്ലി സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അവിടെ നമ്മൾ കെമിസ്ട്രി കഴിഞ്ഞവരും വേണം. അവിടെ പ്രൊജക്ട്സിലും കെമിസ്ട്രിക്കാർക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാം. പർച്ചേസിങ്, ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അവർക്ക് കുറെ കെമിക്കൽസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യണം. അതിനൊക്കെ കെമിസ്ട്രി അറിഞ്ഞാലേ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും അവരോട് എന്താ പറയാ ബാർഗെയിൻ ചെയ്യാനും സാധനങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനും ചെയ്യാനും അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ അറിയാനും. പർച്ചേസ്, അതിനും നമ്മൾക്ക് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി, കെമിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ വെറൈറ്റി ഓഫ് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് കെമിസ്ട്രിക്ക്. കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് കുറവാണ്, പക്ഷെ കേരളത്തിന് പുറത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉണ്ട്. മാംഗ്ലൂർ പോയി കഴിഞ്ഞാലും, ബാംഗ്ലൂർ പോയി കഴിഞ്ഞാലും, ഇവൻ ചെന്നൈ ഓർ ബോംബെ. സോ നല്ല നല്ല സാലറി അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. You can jump the company one by one so that your salary will increase like anything. So these are the different opportunities in the chemical industries. Then analytical lab, water analysis, drug analysis, food analysis. ഏത് ഇൻഡസ്ട്രി നോക്കിയാലും അവിടെ ഒരു QC വേണം. QC ഇല്ലാണ്ട് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിക്കും വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല AC റൂമിൽ ഇരുന്ന് നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം, പക്ഷെ കുറച്ച് നല്ല ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഒക്കെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അറിയണം. UV, NMR, HPLC, GC. So soil testing lab, forensic analysis, pollution control. So now medicines, I told you that I will not waste again, I will not lack of time, I will not go to drug discovery. This itself I can speak more than 2-3 hours, drug discovery. Then different industries, the good industries in India and abroad, Ranbaxy, Reddy's Lab, Lupin, Biocon, Syngene, Himalaya, Anthem Bioscience, Solara. These are different industries, chemical industries or medical pharmaceutical industries in India. Then Cipla, fertilizer company. These are multinational companies. Okay, Glenmark, so Nicholas Pyramid or GlaxoSmithKline, Merck, Matrix, Arabindo, Biocon. These are the multinational companies. This is what I told you. The drug I be prepared in against swine flu. മോളിക്യൂൾ സിമ്പിൾ ആണ്, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ഐസോമർ ഉണ്ട്. ഐസോമർ ഒക്കെ അതേ ഐസോമർ, ഡിഫറെന്റ് ഐസോമേഴ്സ് ഡിഫറെന്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിരിക്കും. അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഒന്ന് ഡ്രഗ് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ടോക്സിക് പോയിസൺ ആയിരിക്കും. ഐസോമർ സെപ്പറേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്. സോ 14 സ്റ്റെപ്സ് ആണ്. സോ നമ്മൾ സ്റ്റാർ ഫ്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളത് മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആ സമയത്ത്. സോ മേജർ പ്ലേയേഴ്സ് ഇൻ പെട്രോളിയം ഇൻഡസ്ട്രി നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ, ഗെയിൽ ഉണ്ട്. സോ ഡിഫറെന്റ് റിലയൻസ് ഉണ്ട്, Bharat Petroleum, different petrochemical companies, India and abroad, we can find job in industry. Then agrochemicals and fertilizer and pesticides, Syngenta, MCF, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഫാക്ട് ഉണ്ട്, FACT, ഫാക്ട്. മംഗലാപുരത്ത് വന്ന MCF ഉണ്ട്, മാംഗ്ലൂർ കെമിക്കൽസ് ആൻഡ് ഫെർട്ടിലൈസർ കമ്പനി. And Rallis, Syngenta Goa, then Novartis. These are different industries in India, fertilizer or agrochemical industries. അവിടെയും നമ്മൾക്ക് ജോലി സാധ്യതയുണ്ട്, കെമിസ്ട്രിക്കാർക്ക് സാധ്യതകളുണ്ട്. ദെൻ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആൻഡ് കെമിക്കൽസ്, വെറും കെമിക്കൽസ് മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നത്, പെയിന്റ്സ്, കെമിക്കൽസ്. BASF ജർമ്മൻ കമ്പനിയാണ്. ഏഷ്യൻ പെയിന്റ്സ്. ദെൻ ഡൈ കമ്പനി, നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ വസ്ത്രങ്ങൾ, ഡ്രസ്സിനൊക്കെ കെമിക്കൽസ് വേണം, ഡൈസ് വേണം, ഇങ്ക് വേണം. കോഡ്സ് ഇന്ത്യ. സോ അവിടെയൊക്കെ കെമിസ്ട്രിക്കാർക്ക് ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡിഫറെന്റ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ R&D ആണെങ്കിലും, QC ആണെങ്കിലും, RIL ആണെങ്കിലും, പർച്ചേസിലാണെങ്കിലും, പ്രൊഡക്ഷനിലാണെങ്കിൽ, അവിടെയൊക്കെ വ്യത്യസ്ത ഫീൽഡുകളിൽ നമുക്ക് സാധ്യതകളുണ്ട്. ഇനി ഇങ്ങനത്തെ ഇൻഡസ്ട്രി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറെ ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ മാത്രമുണ്ട്, റിസർച്ച് നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ. CWRDM നമ്മുടെ കോഴിക്കോടുണ്ട്. CWRDM, സെന്റർ ഫോർ റിസർച്ച് ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ്.
അവിടെ നമ്മൾ സയന്റിസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് കെമിസ്ട്രിക്കാർ സാധ്യതയുണ്ട്. സിമെറ്റ് തൃശ്ശൂര് സെന്റർ ഫോർ മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ടെക്നോളജി, അവിടെ നമുക്ക് സയന്റിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഡിഫറെന്റ് CSIR ലാബ് ലൈക്ക് നിസ്റ്റ്, തിരുവനന്തപുരത്ത് നിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. പണ്ട് അതിന് RRI എന്നായിരുന്നു പറയാറ്, RRL, ഇപ്പൊ അതിന്റെ പേര് മാറ്റി നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എന്നാക്കി നിസ്റ്റ്. NCL നാഷണൽ കെമിക്കൽ ലബോറട്ടറി പൂനെ, CDRI സെൻട്രൽ ഡ്രഗ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, then CLRI Leather Institute, CFRI Food Research Institute, IICT Chemical Technology in Hyderabad. These are all different CSIR labs are there. അവിടെ നമുക്ക് സയന്റിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ജോലി കിട്ടും. Then BARC, IGCAR ഇന്ദിരാഗാന്ധി സെന്റർ ഫോർ അറ്റോമിക് റിസർച്ച് കൽപ്പാക്കം, അവിടെ നമ്മൾക്ക് സയന്റിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. കെമിസ്ട്രി കഴിഞ്ഞാൽ MSc കഴിഞ്ഞാലും ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞാലും PhD കഴിഞ്ഞാലും ഒക്കെ നമ്മളൊരു ജോലിക്ക് അവിടെ വിളിക്കും സയന്റിസ്റ്റ് ആയിട്ട്. Then ISRO, DRDO, ഡിഫറെന്റ് സബ് ഡിവിഷൻസ് ഓഫ് ISRO ഉണ്ട്, DRDO ഉണ്ട്. നമ്മളെ കേരളത്തിൽ കൊച്ചിയിലുണ്ട് NPOL, DRDOയുടെ സബ് ഡിവിഷൻ ആണ്. നാഷണൽ ഫിസിക്കൽ ഓഷ്യനോഗ്രാഫിക് ലബോറട്ടറി, നമ്മുടെ പയ്യന്നൂർക്കാരൻ ഒരാൾ അവിടെ സയന്റിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കുറെ ആളുണ്ട്. പിന്നെ ബാംഗ്ലൂരില്ല INAMS ന്യൂറോ മെഡിസിൻ ആൻഡ് സയൻസ് ആണ്, INMAS. അത് ISROയുടെ കീഴിൽ ISROയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ്. ജയൻ CSR ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. Then NTPC Thermal Power Corporation Limited, then ONGC, HPCL, petroleum companies. These are all different different public sector companies. Then ICT, UDCT Mumbai, IIST, Indian Institute of Space Technology, തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ട് IIST. അവിടെ നമ്മൾക്ക് ടീച്ചർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം, സയന്റിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം. These are all government organization where we can apply as a scientist in future. പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഡിഫറെന്റ് ഫീൽഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു തന്നെയാണ്. അത് ക്രോഡീകരിച്ച ഒറ്റ സ്ലൈഡ് ആണ്. Then analytical chemist, biochemical chemist, quality controller. Then we can opt a teacher. I told you that a chemistry person വേണമെങ്കിൽ ടീച്ചർ ആയിട്ട് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാം. എനിക്കൊന്ന് ആരോ എന്തോ ഡ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അതുകൊണ്ട് ഒരു 2 ലൈൻ കാണുന്നുണ്ട് എന്റെ PPT-യിൽ. എനിക്ക് എന്റെ തന്നെ ടേക്ക് ഉണ്ടായതാണോ എനിക്കറിയില്ല. Okay, കുഴപ്പമില്ല. Then lab chemist, then you can opt for science journalism. You can write blogs, science journalism. You can upload videos in your YouTube or online teaching also you can do. Then you can you can see you can solve the problems online. The multinational companies, they will send you some questions and you have to solve the questions. For that they will be paying. So that's what the online teaching also is there. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്താൽ $50 ആയിട്ടും തരും. $50 ഓൾമോസ്റ്റ് 50 into I think now 80 rupees നിയർ 40 ഓൾമോസ്റ്റ് 400 രൂപ കിട്ടും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. So that is what that type of job you can do while sitting at home. ഒരു 2-3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 1500 രൂപ ഉണ്ടാക്കാം. My friend is doing like that. So പക്ഷേ ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കാം, അവര് നൈറ്റിലൊക്കെ ആയിരിക്കാം. So that time you have to manage. Then teaching, I told you that different types of teaching, primary, high school, higher secondary, college level teacher, chemistry കാർക്ക് ഇതിലൊക്കെ സാധ്യതകളുണ്ട്. Then government jobs, any other government jobs, forensic science ലാബിൽ കെമിസ്ട്രിക്കാർക്ക് പോവാം, അനലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് കെമിസ്ട്രിക്കാർക്ക് പോവാം, ഡ്രഗ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളർ ആയിട്ട് കെമിസ്ട്രിക്കാർക്ക് പോവാം, ഫുഡ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളർ ആയിട്ട് കെമിസ്ട്രിക്കാർക്ക് പോവാം, കെമിസ്ട്രി ഓഫീസേഴ്സ് ആയിട്ട് കെമിസ്ട്രിക്കാർക്ക് പോവാം. ഇതൊക്കെ ഗവൺമെന്റ് ജോബ്സ് ആണ്. അവർ PSC വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. Then കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ്, ഇത് കെമിസ്ട്രിക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല, SSC, KPSC, കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ, റെയിൽവേ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡ്, ബാങ്ക്. കെമിസ്ട്രി കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് ബാങ്കിൽ പോയിക്കൂടാവുന്നില്ല. ഇനി അതിൽ എടുത്തു പോയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കെമിസ്ട്രി വേണ്ടാന്ന് ആർക്കെങ്കിലും തോന്നുവാണെങ്കിൽ they can change the field and they can join in other fields later, so that you will be getting jobs in these exams. SSB നടത്തുന്നത് യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് ആണ്, UPSC ആണ്. അത് എഴുതുക, നല്ല നല്ല സാലറി അവർ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Then PSC exams, I told you that different what is that, written test will be there, interview will be there, then physical test based on the job nature. Then you can opt the defense also. +2 കഴിഞ്ഞാലും പോവാം, ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞാലും പോവാം, ഈവൻ PhD കഴിഞ്ഞാലും പോവാം. ഡിഫൻസ് കരിയർ. So ഡിഗ്രി ഗ്രാജുവേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ you can directly join as an officer post. അതുമാത്രമല്ല അവിടെ ടീച്ചിങ് പോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട്. ഡിഫൻസിൽ ടീച്ചിങ് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ കോളേജ് ടീച്ചറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, അവരുടെ കോളേജിൽ നമുക്ക് ടീച്ചറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം. സോ
For that, you have to clear a PhD and that net exams. And so defense തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ഓഫീസറായിട്ടും ജോയിൻ ചെയ്യാം. Not only the officer post, in teaching profession in their defense also. In Erimala, you can see Erimala, they are having their own college. Naval Academy, they are having their college. So there, they are giving the designation like lieutenant, like that post, but their job nature is teaching. They're especially for teaching, not for other streams. Then civil service exam, after graduation, you can opt civil service preliminary, main and interview. They can go opt IAS, IPS and IFS. There are different variety options in there in civil service examination. Not only the collector job, police job, IFS, revenue, Indian revenue service. There are different options are there in your civil service category. So you can opt that one also. The 3 stages: preliminary, main and interview. Then I told you that IPM, intellectual property management, patent writing. This is the patent I got in 2014 when I was in industry. I prepared one compound, the process rifaximin. It is an antibacterial drug, rifaximin. നമ്മൾ പുതിയൊരു പ്രോസസ് ഉണ്ടാക്കി that process നമ്മൾ patent ചെയ്തു. So നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആധാർ എഴുത്തുകാർ ചെയ്യുന്ന ജോബാണ്. So this type of IPM job you can write, you can do it to your home. നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കമ്പനിക്കാർക്ക് കൊണ്ട് എഴുതി കൊടുക്കാം. പാറ്റന്റ് ഒക്കെ എഴുതാൻ അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഉണ്ട്, അതിന്റെ ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട്. അന്നേരം കെമിസ്ട്രിയുടെ പാറ്റന്റ് കെമിസ്ട്രി അറിഞ്ഞ ഒരാൾക്കേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അന്നേരം ഒരു മിനിമം ഒരു ഗ്രാജുവേഷൻ എങ്കിലും വേണം. സോ പാറ്റന്റ്സ്, സോ പാറ്റന്റ് റൈറ്റിംഗ്, ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ്, IPM. കൊച്ചി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒക്കെ അതിൽ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സസ് ചെയ്യാം, ഇല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സസ് ചെയ്യാം. സോ യു ക്യാൻ ഡു യുവർ കരിയർ ഇൻ ദാറ്റ്. While sitting at home, you can make your own money. It's a side business you can do. These are the new trend nowadays for different industries. You can have a tie-up and you can write patent for them. So ഇതാണ് കുറെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് IPM കോഴ്സസ് കൊടുക്കുന്നത്. Okay, there are different institute. You can search in your Google so that they will be giving information. And other than chemistry, I told you, after your chemistry, നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രി വേണ്ട, കെമിസ്ട്രിയോട് നല്ല വിരോധം തോന്നി നിങ്ങളെ ഡിഗ്രി സമയത്ത്, then you can go for law. Then you can go for journalism. After your BSc, you can go for journalism. You can go for library science. You can go for MSW, social work. You can go for MBA. You can go for MCA. You can go for hotel management. You can go for languages, MA. You can do MA courses. You can go for art education. You can go for data science. You can go for pilot courses, airline courses. You can go for merchant navy. സോ നിങ്ങൾക്ക് കെമിസ്ട്രിയിൽ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രി അല്ലാത്ത പക്ഷെ കെമിസ്ട്രി ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞവർക്കും പോകാൻ പറ്റുന്ന ഡിഫറെന്റ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കോഴ്സസ് ആണ് ഞാനിപ്പം പറഞ്ഞ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. കുറെ കോളേജസ് ഈ കോഴ്സസ് ഒക്കെ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ ഡു യുവർ PG കോഴ്സസ് ഇൻ ഓൾ ദീസ് സ്ട്രീംസ്. Hope you might have noted down all these points: journalism, law, MBA, MSW, MCA, hotel management, languages. There are many teachers. You can see my own college, 2-3 English teacher. They are basic science. They are from chemistry, BSc chemistry and BSc zoology background. But after their degree, they did their MA in English and they become a professor in English. They are Hindi teachers. They are from science background. So if you are good in language, if you want to change your field, you can do that. No problem. That is what based on your interest. Now also the ball is in your court. നിങ്ങൾ ഡിഗ്രി മറ്റുള്ളവരുടെ നിർബന്ധം കൊണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്താണെങ്കിൽ now you change your field. Now you select a career. Now you select a goal based on your own skills and interest. With that you go. Definitely you will succeed. You will succeed in your life. So ഇതെല്ലാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ്. എല്ലാം ഒന്നും കൂടി ക്രോഡീകരിച്ചാണ് കെമിസ്ട്രിക്കാർക്കുള്ള ഫീൽഡുകൾ. സോ ഇനി ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയും ജോലി കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് വെക്കാം. Then don't worry, you make a job. ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നതാണ്, you make a job. എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ ഇൻഡസ്ട്രി ഒക്കെ. ഇപ്പൊ നാട്ടിലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രികളൊക്കെ ആരോ കൂടി തുടങ്ങിയതാണ്. പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആരൊക്കെ കൂടി തുടങ്ങിയാണ്. എനിക്കറിയാം, ഞാൻ മുന്നേ വർക്ക് ചെയ്ത കമ്പനി മുന്നേ അതിന്റെ പേര് സ്ട്രൈഡ്സ് ആർ. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഫാർമസി ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻ കേരള, സോറി India now. It's a multinational company. What is that? Owner of that company is a person from Kollam, Arun Kumar. അദ്ദേഹം BCom ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ്. പക്ഷെ പിന്നീട് കോഴ്സസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം.
അദ്ദേഹം ഒരു ബോംബെയിൽ പോയിട്ടുള്ള സാധാരണ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തു. പിന്നീട് അവർ 4-5 ആൾ കൂടിയിട്ട് ഫാർമ തുടങ്ങി, അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വന്നതാണ്. സോ യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് എ ബിസിനസ്, യു ക്യാൻ ബി ദി ഓണർ ഓഫ് ദറ്റ് കമ്പനി. സാധാരണ ചെറിയ രീതിയിൽ തുടങ്ങാം, നമുക്ക് സോപ്പ് തുടങ്ങാം, അഗർബത്തി തുടങ്ങാം. ചെറിയ ചെറിയ എക്സാമ്പിൾസ് ഞാൻ പറയാണ്. So new startup, government is giving supporting for all those type of new initiative startup company, or you can see the Byju's app, education labs. So you can start the Khan Academy. So you can start your own online business. You can make some question answers in chemistry, and you can upload in YouTube so that they'll be paying for you. സോ ദ ക്ലാസ്സസ് ഇപ്പം കൂടുതൽ പ്രസക്തിയാണ് അല്ലെ, ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ. ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ ക്ലാസ് ഉണ്ടാക്കുക, നിങ്ങൾ തന്നെ വീഡിയോ പ്രസന്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കുക, യു ക്യാൻ അപ്ലോഡ്. So you can make money. The Byju is a Malayali. Now you can see he's making crores of rupees profit now. He started in a lower level and developed and reaches that level. നമുക്ക് ഒരിക്കലും വലിയൊരു കമ്പനി ഒന്നിച്ച് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സോ ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് എ ജോബ്, മേക്ക് എ ജോബ്. സോ യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട്. മട്ടന്നൂർ കോളേജ് ഞാൻ ഇരിക്കാൻ പോയ സമയത്ത് അവിടെ തന്നെ കുട്ടികൾ അവിടെ സോപ്പ് നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്റെ അടുത്തുള്ള കുടുംബശ്രീക്ക് ആൾക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. So you can also, your college, you can think NSS, you can start with the help of chemistry department. You can make the soaps and agarbattis, and you can serve to the society. That means you can directly have a collaboration. Act ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അതൊക്കെ വലിയ help ആവും. So the smaller you can develop now. Or you can test, if you're having some small facility, you can test the lab soil, and you can test the water for your municipality, for your farmers nearby. You can set up a small lab, soil testing lab with a small investment, water testing lab. ചെറിയൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വേണ്ടി വരുള്ളൂ. നിങ്ങൾ അടുത്തുള്ള ഫാർമേഴ്സ് നിങ്ങളെ കോളേജിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ് നാക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു ഇത് വരും. സോ യു ക്യാൻ വിത്ത് the help of your chemistry department and chemistry students. That is what they're the role of the chemistry, the BSc and MSc students. So so you can see the mobile phones, everything. The choice is yours. Life is full of choices, like Matthew sir told in the beginning. Scan the elements. So you scan your choices around you. Life is full of choices. So which one is a better one for you? That you scan based on your skills and aptitude and your interest. So find your path, and you do your what do you want with your definitely the rest will be your life. So first your interest, your aim, and your aptitude, your skills, then definitely rest is your life. Definitely you will success in your life. But you can see the famous quoting of what is that, Einstein. The number of experiments can prove me right, but a single experiment can prove me wrong. The famous equation is equal to mc square. One of the famous the best discovery among the world. But പക്ഷെ നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാരെ അത് ഉപയോഗിച്ച് നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, മോശത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ ആറ്റം ബോംബ് ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് ആൾക്കാരെ നശിപ്പിക്കാനാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. നേരെ മറിച്ച് നമ്മളൊരു എനർജി നീഡിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, നമ്മൾക്ക് എനർജി എന്താ പറയുക ഒരു ഫുൾഫിൽമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്, അത് നെഗറ്റീവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിക്ക് അതിൻ്റെതായ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട്, സയൻസിന് അതിൻ്റെതായ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട്. ഓൾവേസ് യു യൂസ് ദ പോസിറ്റീവ് തിങ്സ് ഓഫ് ദ സയൻസ്, ഡോണ്ട് യൂസ് ദ നെഗറ്റീവ് തിങ്സ്. ഒരു ആന്ധ്രക്കാരൻ ഒരു ഐ ടിയിൽ പ്രൊവിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു. 22 വയസ്സേ ഉണ്ടായിരുന്നു. അയാളുടെ തലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് പോലും. പക്ഷെ 2 years back the police arrested him because he utilized his knowledge for the negative things. ഇന്ത്യക്ക് എതിരായിട്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചു, വേറെ നെഗറ്റീവിന് വേണ്ടി അത് ഉപയോഗിച്ചു, സ്പൈക്ക് വേണ്ടി അത് ഉപയോഗിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഒസാമ ബിൻ ലാദൻ നോക്ക്, നല്ല തലയാണ്, നല്ലൊരു സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് പോലും അദ്ദേഹം. പക്ഷെ നമ്മൾ അറിയുന്നത് സയന്റിസ്റ്റ് ആയിട്ടല്ല, ഒരു നൊട്ടോറിയസ് ആയിട്ടാണ്, ഒരു ടെററിസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നത്. സോ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. എന്തായാലും നിങ്ങൾ നല്ല വശത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സയൻസിന്റെ ഒരു നെഗറ്റീവ് കാണിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ, ഒരു 1 minute വീഡിയോ, just you see. With that I think I can stop that. So that is my kind advice to all of you. So utilize the positive things of your science, positive things of your knowledge for the fulfillment of our needs, of our society, our state, our nation, ultimately and their world. നമുക്കൊരു സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല, ഒരു ഇന്ത്യ ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല. കാരണം പൊല്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങള്, എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങള് ഓൾ ഓവർ ദി വേൾഡ് ആണ്.
നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഫലം കൊണ്ട് അമേരിക്കക്കാരന് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും, അമേരിക്കക്കാരൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾക്കും എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. എല്ലാവരും പോലും ഒരുപോലെ ചിന്തിച്ചാലേ നമ്മളെ ലൈഫ് ഗ്രീനറി ആവുള്ളൂ, സക്സസ് ആവുള്ളൂ. So you can see the small video. I think it will be more interesting. So വിജയം ആസ്വാദിക്കാൻ പ്രയാസം ഉണ്ടാവും, കുറെ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. So that is what the great persons Mahatma Gandhi and what is that Abdul Kalam sir. So that is they are giving the advices now. Thank you so much, sir, for sharing the most valuable information with us. It was indeed highly informative and useful for our students. Now, let me welcome the student representative, Ms. Anamika Sajan of 3rd BSc Chemistry to deliver the vote of thanks. Anamika, please. Good day, sir. Good day, everyone. It's my privilege to have been asked to propose vote of thanks on this day. I, on behalf of Devmata Arts and Science College, especially Chemistry Department, extend a very hearty vote of thanks to all the honorable delegates who have been with us with their presence. Now, I must mention a very deep sense of appreciation to Dr. Vijesh AM sir. Sir, you were great. The class was very interesting. And thank you for spending your valuable time with us, sir. So you have inspired us a lot. Now I have to borrow a word from MJ Matthew, sir. He is a very resource person. And as Vijay sir has mentioned him as a catalyst, sir, you are a very good catalyst actually, because you came as a catalyst into our mind. You accelerated the reaction in our minds, and I think every one of us has got a great idea to what to do in our future. And thank you so much, sir, for having. Actually, he is a very blessed to have you active and here, vibrant principal when he was in MG College. I know it. Same Sir, here, sir. really, sir. Vibrant dynamic. Yeah. Okay, so now, yes, I would like to grant my vote of thanks to our manager. He's not here, Father C.B. Palakri. And next, I would especially like to wish my gratitude to our great principal. He's a very strong foundation for our college, Dr. M.J. Matthew, sir. Thank you so much, sir. Even like after coming to our college, I don't know all the programs you have conducted. It has been grand success, and it was very useful to our students. It has molded our determination and motivation, your great motivation, sir. Thank you so much, sir. Next, I would like to express my gratitude to our beloved head HOD, head of department, Veena ma'am. Ma'am, we are very grateful because you have always promoted us even in our studies, all the programs you have conducted. She is very energetic, actually, a charming HOD we have got. And next, I would like to thank the IQAC coordinator, Saiju sir, for all the technical support he has given us. And next, we have two jewels in our department. It's none other than Naisimus and Jishamus. They're also very supportive, and they were very great with this program. All the coordination were done by all these teachers and all the technical part. And yes, no program is a success by a single person. So all the participants of all the colleges, and especially Devmata College and all the other participants who have joined, you made this webinar a grand success. So thank you once again. Thanking you on behalf of Devmata College and all the staffs. Thank you so much for joining us today. Thank Thank you. you, Thank you, Anamika. I think this is one of the best vote of thanks I have heard from a student. Thank you, Anamika. Yes, really. Yeah. Thank you.